بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آخرکار 12 جولائی آن پہنچا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کو 12 جولائی تک کی مدت دی تھی کہ 12 جولائی کو انہوں نے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ انہوں نے NRO کیس میں عمل درآمد کے لیے سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت 12 جولائی کی تیاریوں میں مصروف ہے، اسی لیے قومی اسمبلی کے بعد آج سینٹ میں بھی توہین عدالت میں تبدیلی کا قانون پیش کر دیا گیا ہے۔ دوہری شہریت کے قانون پر بھی بحث ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف عوام کے مسائل کچھ اور ہیں۔ عوام یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی پر، لوڈ شیڈنگ پر، امن و امان پر، ڈرون حملوں پر، ان موضوعات پر بات کی جائے، لیکن آج بھی سینٹ جو ہے اس میں جو توہین عدالت کے قانون میں تبدیلی کا معاملہ ہے اس پر بحث ہوتی رہی۔ تو اس وقت آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ عوام کے اصل مسائل کیا ہیں۔ کیا توہین عدالت کے قانون میں تبدیلی پاکستانی عوام کا اصل مسئلہ ہے، یا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ اور امن و امان کی صورتحال؟ اور ایک دفعہ پھر آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں مسلسل کئی دنوں سے یہ افواہیں اور سرگوشیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ جناب جمہوری سسٹم جو ہے یہ جانے والا ہے، کیونکہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذرائی جو ہے یہ ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے اور یہ سسٹم چلا جائے گا۔ اور فخر الدین جی ابراہیم کے الیکشن کمشنر بننے کے بعد یہ افواہیں کم ہونی چاہیے تھیں، لیکن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف اب امریکی سفیر جو ہیں پاکستان میں کیمرون منٹر صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب جو امریکہ کے حامی ہیں، اس پہ وضاحت بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ بھی تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذر محمد گوندل صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر، بہت شکریہ گوندل صاحب۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور آپ نے بھی کل قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جمہوریت کو درپیش خطرات کی طرف اشارہ کیا۔ اور لاہور میں موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات۔ شفقت صاحب السلام علیکم، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی ضرور۔ جی شفقت صاحب، دوسرے موضوعات پر بعد میں آ جائیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ امریکی سفیر صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب یہ امریکہ کے حامی ہیں، امریکہ کے ناقد نہیں ہیں؟ امریکی سفیر جو ہے وہ امریکہ کا جو قومی مفاد ہے اس کی ریفلیکشن کرتے ہیں، اور وہ جو بھی چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت تقریباً سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان امریکہ کی حمایت کرتے ہیں تو شاید اس سے امریکہ کے خلاف جو ایک فیلنگ ہے پاکستان میں وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان تو آج سے نہیں، کوئی پچھلے 10 سال سے کنسسٹنٹلی ایک چیز کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹلی؟ کہ پاکستان کی شراکت جو ہے یہ امریکہ کی افغانستان کی جنگ میں یہ پاکستان کے لیے مہلک ہے، اور اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان کے 35,000 شہری جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری معیشت کو 71 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور میں کیونکہ مجھے پتا تھا یہ سوال آنا ہے تو میں کچھ چیزیں نکال کے لایا انٹرنیٹ سے۔ میرے پاس یہ عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، 7 جولائی 2007، یہ پھر 2009، پھر 2008، پھر میرے پاس وکی لیکس۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وکی لیکس میں جس میں یہ ثابت ہوا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ پبلکلی کچھ کہتے ہیں اور پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا وکی لیکس میں بھی عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو آج وہ کر رہے ہیں اور جو پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں، کہ یہ جو امریکہ کی جنگ ہے یہ غلط جنگ ہے، یہ اس سے نہ امریکہ کو کوئی فائدہ ہے نہ، اور پاکستان کو تو اس کی شراکت میں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امریکہ کی پالیسیز سے اختلاف ہے۔ اچھا، آپ کو شفقت صاحب، عمران خان کوئی اینٹی امریکن نہیں ہے۔ شفقت صاحب آپ کو امریکی سفیر کے بیان میں کوئی بدنیتی تو نظر نہیں آتی؟ میرا خیال ہے کہ بدنیتی کا لفظ بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ذاتی دفعہ یہ کہنے کے لیے کہ جی سارا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جو تھوڑی سی چیز تھی
اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا. اچھا. دیکھیں نا, ہم تو عمران خان تو پبلکلی کہتے ہیں ہم نہ پرو یو ایس ہیں نہ اینٹی یو ایس ہیں. چلیں ٹھیک جو ہے, جس طرح امریکہ کی پالیسیز آئیں گی ان کے مطابق ہم اپنا جواب دیں گے. نہ پرو یو ایس نہ اینٹی یو ایس. خواجہ سعد رفیق صاحب, نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی بات امریکی سفیر صاحب کی طرف سے, تو کیا وہ بھی نہ پرو یو ایس ہیں نہ اینٹی یو ایس ہیں؟ اور امریکی سفیر کیمرون منٹر صاحب بڑے سینئر سفارتکار ہیں, وہ آخر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے یہ امریکہ کے جو پاکستان میں وائس رائے ہیں منٹر صاحب, انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو, جو دونوں یقیناً پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں, ان کو انہوں نے پاکستانیوں کی نظر میں میرا خیال ہے کہ مشکوک بنانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو ایک پرانے سیاستدان ہیں اور نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے تھے تب ان کو نہ کی امریکیوں کو. وکی لیکس میں نواز شریف صاحب کو خطرناک قرار دیا امریکی سفارتکاروں نے. ابھی کل کی بات ہے کیری لوگر پہ سٹینڈ تھا میاں صاحب کا. تو لیکن عمران خان صاحب کی یہ نمائندگی تو شفقت صاحب کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلاف کے باوجود اس بات کو اعتراف کیا جانا چاہیے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب, یہ میرا نہیں خیال کہ امریکیوں سے ڈکٹیشن لیں گے کبھی بھی, اور یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ کسی سپر پاور کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم دہشت گردی کی ہر قسم کے خلاف ہیں اور ہم امریکہ پہ چڑھ دوڑنے کے یا وہاں پہ دھماکوں کے سخت مخالف ہیں, لیکن جو امریکی غنڈہ گردی کرتے ہیں یا جارحیت کرتے ہیں عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں, امریکی حکومتیں جو یہ حرکتیں کرتی ہیں یہ امریکی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نرم الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے. جب امریکی ڈرون برساتے ہیں, امریکی حکومت ڈرون برساتی ہے تو امریکی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کی مرتکب ہوتی ہے. انہیں اس دہشت گردی سے روکنے کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کی مزاحمت بھی کی جانی چاہیے. جی نذیر احمد گوندل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کا کردار ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, پاکستان کی سیاست کے بارے میں, بعض اوقات وہ حکومت کے بارے میں بھی کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں, اور اب انہوں نے آپ کے دو مخالفین کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ جی وہ ہمارے حامی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے, جیسا کہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا؟ میں اس کو میر صاحب تھینک یو دوسرے انداز میں لے رہا ہوں کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ اگر آپ اس انداز میں لیں کہ امریکہ ود 50 ادر کنٹریز, 50 ملک جو بڑے سٹرانگ ہیں اکانومی کے لحاظ سے, ویپنز کے لحاظ سے, اور دنیا کے حکمران ہیں فرینکلی اسپیکنگ, آج تک افغانستان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ افغانستان سے بغیر ان کی ریٹ قائم نہیں ہو سکی. تو ان کی یہ جو کمزوریاں ہیں, ناکامیاں ہیں, اور ہم نہیں بلکہ ہم سارے لوگ کہتے ہیں, ہم سارے سے مراد ہے ہمارے دوسرے پولیٹیکل فرینڈز بھی کہتے ہیں کہ اس خطے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے بغیر یہ معاملات سیٹل ہونا تھوڑا مشکل بلکہ ناممکن کی حد تک, اور یہی ہمارا سٹینڈ ہے. اور اگر ہم اس کی اسٹیٹمنٹ کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک ریئلائز کروانا چاہتے ہیں تمام پولیٹیکل فورسز کو, گورنمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے, جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن نہیں ہے اس کا بھی ایک اپنی سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ اس انداز میں لیں کہ شاید وہ ہم سے کچھ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جو کہ انہوں نے ایک شیڈول دیا ہوا ہے وڈرال فرام افغانستان, اس حوالے سے شاید وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں. میرے ایک اپنا ذاتی سوچ ہے. اب یہ بتائیں کہ 12 جولائی ہے کل, جی, اور کل جو شیڈول سپریم کورٹ نے دیا ہوا اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے خط لکھنا یا نہیں لکھنا. ظاہری بات ہے آپ ایک دفعہ پھر کہیں گے جی خط نہیں لکھنا, پھر اگر کچھ ہو گیا تو کیا آپ کہیں گے جی جمہوریت خطرے میں ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ سازش کر رہی ہے؟ دیکھو میر صاحب, سب سے پہلے جب بھی کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں, ہوتا ہی خیر ہم پہ ہے, کوئی فوج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا, کوئی جوڈیشری کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا, میڈیا پہ کے خلاف ہماری سخت ہی نہیں ہے ہم کہ آپ کے خلاف بولیں. سیم ود ادر بیوروکریسی ہے. اوتھس ہر پبلک آفس ہولڈر لیتا ہے, ہر پبلک آفس, خواہ وہ جوڈیشری ہو, خواہ وہ جنرلز ہو, خواہ وہ سول بیوروکریٹس ہو, اور ہمیں ہمیشہ تلقین اور سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے اوتھ اٹھایا ہے, اور کم از کم جو پرائم منسٹر ہے یا فیڈرل کیبنٹ ہے, یقیناً میرے بھائی بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں اور سینیٹر صاحب بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ, ایک اوتھ ہم بھی لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ
हमारे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है और आईने पाकिस्तान ने दी है, ये का हमारा मौक़िफ़ है। अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो हम अपने ओथ को वायलेट करते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि इस पर मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार इदारे जितने भी हैं उनको भी सोच विचार करनी चाहिए। और इस सिस्टम के हवाले से जैसे पहले आपने निशानदेही की है कि, और ये हमने साबित किया है, अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही साबित किया है। मैं क्रेडिट सिर्फ पीपल पार्टी को या अपने एलाइज को नहीं देता, मैं अपोजिशन को भी देता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल मरहले में खा NFC अवार्ड हो, खा प्रोविंशियल अटानमी का इशू हो और बहुत सारे इशू। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कोई चंद दिन पहले ये क्या सराहियाँ थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उसके बाद फिर हमने हमारी जो पार्लियामेंट में सख्त तलखी थी, उसके बावजूद भी हमने पॉलिटिकल फोर्सेस ने साबित किया कि हमें अगर मौका दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, तो हम मुश्किल से मुश्किल मामलात को भी थ्रू डायलॉग हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जिसकी ये मैं फ्रेश मिसाल दे रहा हूँ कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाना, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस के विजडम को और हमारे मोर पाकिस्तानी एनी अदर और बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने का हमने सबूत दिया है। और इस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को मेरा ख्याल में जितना मजबूत करेंगे मुल्क व कौम के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप अपनी साबका तारीख को देखें, जब भी ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होने लगा है कोई ना कोई शब खून मारा गया है। आपको अगर याद मैं कराता तो अभी भी शब खून का खतरा है? जी बिल्कुल है, मैं हमेशा कहता हूँ। मैं इसको ज़रा मुकम्मल कर लूँ। 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मोहतरमा ने 2 पार्टी सिस्टम के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया था, तो मैं अपने एक जो हमारी एक निजी गुफ्तगू थी, तो मैंने कहा कि अब सिस्टम को दोबारा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अब तो 2/3 मेजॉरिटी मियाँ साहब के पास है और पूरा इस वक्त कंट्रोल है पूरे सूबों में, मरकज। मैंने कहा सिस्टम का ख़तरा कोई सूबों में या पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं होता। जब भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत होने लगता है उस पर शब खून मारने का ख़तरा होता है। और मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है, तारीखी तौर पर ये बात दुरुस्त है। आज भी जो हमने फखरुद्दीन जी इब्राहिम की बात की है, हमने एक मैसेज दिया है कि हम एक मजबूत इंस्टीट्यूशन बनने जा रहे हैं और ये मजबूत पार्लियामेंट किसी को सूट नहीं करती, किसी भी इदारे एस्टेब्लिशमेंट की बात करो नहीं करती। अब क्या तरीका कार अख्तियार करता अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ है कि इस इदारे को, इसलिए कि मुल्क का, कौम का फ्यूचर जमहूरियत में, हम बुरे हों भले हों जो भी हों, लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट है, जो विल ऑफ द पीपल है, अल्टीमेटली उसे प्रिवेल करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शब खून का ख़तरा है। आपको इत्तफाक है इनसे? मीर साहब, मेरा ये ख्याल है, मुझे 1-2 मिनट इसके लिए चाहिए। मैंने परसों कौमी असम्बली में भी इस हवाले से बात की, कल की है, परसों भी की है, कल भी हुई है। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पहली बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान की हमारी जो सियासी जमातें हैं, तमाम सभी सियासी जमातों में मुतवाज़न लोग भी होते हैं और एडवेंचरिस्ट भी होते हैं। तो फ़ौज भी हमी में से है ना, बाहर से तो नहीं आई हुई है। तो एक तो कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से कि वहाँ जो लोग चाहते हैं कि फ़ौजी मुदाखलत ना हो, और जिन्होंने एक दीवार बनाई हुई है, एक डिफेंस लाइन, उन जनरल्स ने जो चाहते हैं कि जमहूरियत प्रवेल करे, फले फूले, उनकी तादाद काफ़ी है और सिपा सालार भी उनमें शामिल है, मैं समझता हूँ, मेरी इतला यही है। तो हमें उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए अपनी हमाकतों से। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा ख़तरा सर पे आके खड़ा हो गया, लेकिन इस मुल्क में किसी वक्त कुछ भी हो जाता है, क्योंकि दूसरे वज़ीर आज़म जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निकलने के ज़रिए आउस्ट होने के प्रोसेस में दाखिल हो गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ। ख़त इन्होंने लिखना नहीं है, इम्यूनिटी का सवाल इन्होंने उठाना नहीं है, तो नतीजा वही निकलेगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ। मेरी इतला ये है और मेरा तज्ज़िया ये है, माज़रत के साथ अपने फाजिल दोस्त से, कि इनकी क़यादत ने हर कीमत और हर हाल पे जुडिशरी के हर फैसले की डिफाइंस का फ़ैसला कर लिया है कि लड़ना है। और फिर एक वक्त आएगा जब ये उनके फ़ैसले को कहेंगे कि ये भी हमारे ख़िलाफ़ हुआ, ये भी हुआ, हम नहीं मानते। और अगर उन्होंने अमल दरामद के लिए अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी को आवाज़ दे ली और उनको आना पड़ गया, तो जो फिर आ जाते हैं उनकी वापसी इस मुल्क में मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आइनी तब्दीलियाँ या कानून साजी राजा परवेज़ अशरफ साहब को बचा नहीं सकती। हम बिल्कुल नहीं चाहते, तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद जो इनके साथ हमारा है, इनका अपना तो नुकसान मालूम नहीं, इनको पता हुआ या नहीं हुआ, इन्होंने हमारा भी बहुत सा नुकसान किया है और पाकिस्तान का भी। लेकिन अगर तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बच जाएँ, तो ये 2-3 काम फ़ौरन करें। एक तो ये अदलिया के साथ महाजराई की रविश तरक कर दें जो ये बढ़ा रहे हैं, और दूसरे ये केयर टेकर्स जो लेके आने हैं उनकी तरफ चले जाएं, डायलॉग करें अपोजिशन के साथ,
دیکھیے فخر الدین جی ابراہیم آ گئے نا. ہم نے جب دیکھیے 20ویں ترمیم کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم بھی آن بورڈ ہیں. آج عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ میں آن بورڈ ہوں, اور ساری اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اور باہر, ایون جماعت اسلامی کنسلٹیشن سے نام گئے. ان کی مہربانی انہوں نے مان لی ہے. میں مہربانی کہوں گا, اللہ ادروائز مجھے دوسرے پہلوؤں کا بھی اندازہ ہے. لیکن ایک بڑا عمدہ ایک آنریبل آدمی پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ اسی طرح ہم مل جائیں, اور اگلا وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹر اپوزیشن جو اندر اور باہر ہے پارلیمنٹ کے, اور یہ مل کے ہم نام جو ہیں وہ سامنے لے آئیں, اور یہ عدلیہ کے ساتھ کوئی طریقہ اختیار کریں, محاذائی ختم کریں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نظام کو گرانا چاہتے ہیں, لیکن یہ شہید بننے کے چکر میں ان کو خراب نہ کریں. جی شفقت محمود صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. نظر گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شب خون کا خطرہ ہے. سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ ہے تو اس کی وجہ حکومت کی کوئی اپنی غلطی بن سکتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, آپ کو ایسا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابات کو ایک طویل عرصے کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, مجھے حامد عمومی طور پہ تو خطرہ نظر نہیں آ رہا. مجھے انتہائی معذرت سے میرے بھائی ہیں نظر گوندل صاحب, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب وہ کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنا ہو, اپنی مرضی کرنی ہو, تو پھر پارٹی جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جی شب خون ہو جائے گا, خطرہ ہو جائے گا, سسٹم خطرے میں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سعد رفیق صاحب سے میں اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کے اپنے ایکشنز اس طرح کے ہوتے رہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اگر لاک جام ہو جاتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے, لیکن ادروائز نہیں ہے. ایک بنیادی جو اختلاف ہے گوندل صاحب سے اور ان کی پارٹی سے, وہ یہ ہے کہ اس چیز کی کون تخصیص کرے گا کہ پاکستان کی جو حکومت چل رہی ہے یا نظام چل رہا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں. یہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گا, اور اگر سپریم کورٹ کرے گا اور کوئی ادارہ یا اور کوئی شخصیت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی. تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کریں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اچھا اب تو شب خون ہو جائے گا, اب سارے اکٹھے ہو جاؤ, وہ یہ شیر آیا والی بات جو ہے نا, یہ بار بار چل رہی ہے اور بڑے سالوں سے چل رہی ہے, اور اس کا صرف مقصد یہ نظر آتا ہے کہ جی جو فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اس پہ عمل درآمد نہ کیا جا سکے. اور وہ عمل درآمد کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ ان کے صدر صاحب اور باقی جو اکابرین ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر بات آخری حد تک جو ہے وہ نہ پہنچے. تو یہ مطلب مجھے تو ایسی کوئی چیز فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی. ہمیں یہ ان کو میری بھی گزارش یہی ہوگی حکومت سے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں اور سپریم کورٹ کی یہ اس حیثیت کو تسلیم کریں کہ آئین کی آخری تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. Would you like to respond, sir? جی سر, جی میں اگر اپنا سینیٹر صاحب سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ 1988 میں جو محترمہ کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ بڑے ایڈوائزر اور بڑے عام پوزیشن میں تھے. نہیں 88 میں نہیں, اس نے 1996 میں. 96 میں اس وقت کون سا ہم نے 93 to 96. 98 میں بھی یہ ویسے ایز اے بیوروکریٹ ایڈوائزر تھے. 88 میں بھی تھا میں. اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ تھے. اس وقت کون سی ہم نے غلطی کی تھی اور کون سا ہم نے ڈیفائی کیا تھا؟ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست مجھے ایک بتا دیں کہ 1999 میں انہوں نے کون سا قانون کے خلاف ورزی کی تھی, کون سا آئین پاکستان کو توڑا تھا جب انہوں حکومت کو لپیٹ دیا گیا. تو میرے بھائی جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کو بہانے چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے. اب انٹرپریٹیشن ضرور کریں لیکن قانون سازی کرنے کی سوائے مقننہ کے سوائے لیجسلیٹر کے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں, اور اس سے بڑا ہم سے اور کیا ثبوت مانگتے ہیں کہ ہمارا ایک یونانیمس پرائم منسٹر ایک چھوٹا سا سوال, وہ سر جھکا کے گھر چلا گیا, اب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں. یار میرا خیال میں اس کے بعد تو یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے. وہ آپ کا پرائم منسٹر جو سر جھکا کے چلا گیا, حکم کی اس نے سر جھکا کے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب کی مدت ملازمت میں 3 سال ان کی توسیع کی, اور ان سے پہلے ان کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو 2 دفعہ ایکسٹینشن دی. اس کے باوجود اتنی زیادہ ایکسٹینشنوں کے باوجود آپ کو شب خون کا خطرہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھو میں ایک اور عرض کروں, کیانی صاحب سے ہمارے اختلاف ہونا اور بات ہے. ایک ملٹری لیڈرشپ کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان حالات میں کب سے, جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ابھی ریمرز ختم نہیں ہو رہی, ڈپلومیٹ کے حوالے سے, کی سول سوسائٹی کے حوالے سے, باقی ایجنسیوں کے حوالے سے, اس شخص نے جمہوریت کے حوالے سے ایک اپنا رول ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, اور پھر دوسرے بات اس وقت بھی یہ
क्वेश्चन उठा था कि इतनी लंबी एक्सटेंशन देना बिला जवाज़ है। यकीनन कुछ लोगों के ख्याल में ऐसा होगा, लेकिन वार ऑन टेरर के हवाले से ये एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें लीडरशिप ने समझा कि शायद इनका कंटिन्यू करना शायद मुल्क को कौम के मफाद में हो, इसलिए एक्सटेंशन दी थी। और मेरा ख्याल में ये एक्सटेंशन तारीखी तौर पे अब तक तो बेहतर साबित हो रही है। कल को फिर भी वही बात है कि खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि इसी मुंह से कहना पड़े कि ये गलत हुआ, लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो वो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप बेहतर अंदाज में जमहूरियत का साथ दे रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इनके ख्याल में, गोंदल साहब के ख्याल में, मेरे बड़े मोहतरम हैं इशफाक परवेज़ कियानी साहब जमहूरियत के साथ हैं, तो फिर शब खून का ख़तरा कहाँ से है? कहीं किसी और मुल्क से तो नहीं है? अमेरिका की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से? जी, मैंने उसकी वजाहत की है। हमारी फील है, इजाज़त है जी, इसको रिएट्रेट कर दूँ। हमारी फील ये है कि एडवेंचरिस्ट हर जगह होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में है तो यकीनन अफवाज में भी होते हैं, बाज़ औक़ात जुडिशरी में भी पाए जाते हैं। हम सब एक जैसे लोग हैं ना, कोई ये तो नहीं है इधर उधर से। अब आपको जुडिशरी में भी एडवेंचरस नजर आ हर रहे जगह हैं। होते हैं, छोड़ दें। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। हो जाएगा जी, हो जाएगा। घर जाके मैं औलाद की दुआ करूंगा। जी, तो कौन सा उम्रा पैकेज चाहिए आपको? हमारे पास 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के पैकेजेस हैं। 5 लाख? जी हाँ, 5 लाख रुपए में 5 स्टार पैकेज। अब अल्लाह के घर जा रहे हैं तो 4-5 लाख रुपए कौन देखता है? अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह के घर जा रहे हैं। लाख से कम का कोई उम्रा पैकेज है? नहीं नहीं, लाख से कम का कोई उम्रा पैकेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूफोन दे रहा है सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए? इस पैकेज पर कोई गया भी है? रोजाना 2 लोग जा रहे हैं। जी हाँ, यूफोन की उम्र ऑफर से 1 जुलाई से 17 अगस्त तक सिर्फ 10 रुपए का बैलेंस रोजाना इस्तेमाल करने पर हर रोज बजरिया कुरानदाजी 2 खुश नसीब कस्टमर्स हासिल करेंगे मुकम्मल उम्रा पैकेज। इसके साथ साथ ऑफर के इख्तिताम पर 1-1 लाख सऊदी रियाल के 2 बम्पर प्राइजेस। तो फिर जितना ज्यादा 10 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करें, उतने ही ज्यादा इनामात जीतने के मौके बढ़ाएं। मेरी दोस्त का उम्रा पैकेज निकल आया है। अरे फिक्र ना करो, रोजाना 2 चांसेस हैं। इंशाल्लाह इनाम जरूर निकलेगा, बस तुम कोशिश करती रहो। संदलो गुलाब की खालिस रफियात, जभी तो बेहतर है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? आजकल हर तरफ एक बीमारी फैली हुई है। अगर आपको भी हो गया है प्यार, तो सबसे बड़ी मुश्किल है इजहार। इलाज बड़ा आसान, उमंग लस्सी। तबीयत ज्यादा नासाज हो तो गुरु से करो रुजू, तो गुरु हो जा शुरू। फ्लटर ख्वातीन के लिए ज़ोंग का नया पैकेज जो आपको दे 75 फ्री मिनट्स, 100 फ्री SMS, कॉल और SMS ब्लॉक सर्विस, महाना प्राइसेस और इसके अलावा बहुत कुछ सिर्फ 4 रुपए में। ज़ोंग की सिम खरीदें और फ्लटर से अपनी दुनिया बनाने के लिए डायल *369#। फ्लटर, मेरी दुनिया, मेरे ख्वाब। ज़ोंग, सब कह दो। चाइना मोबाइल, the world's #1 telecom operator. मजे का हर एक खाना, यही है बात पुरानी, यही नया फसाना। नेशनल अचार, जमाना हो कोई, चटखारा वही। जब भी काम से फारिग होता हूँ, दुनिया से कनेक्टेड रहता हूँ वारिद प्रीपेड के साथ। अब वारिद पेश करता है अनोखा 3-in-1 पाउडर। सिर्फ ₹4.99 में वारिद से हासिल करें 5 MB इंटरनेट, 5 फ्री ऑनलाइन मिनट्स और 100 SMS। ऑफर सब्सक्राइब करवाने के लिए P लिखकर 7777 पर SMS करें। अब आप भी रहें दुनिया से कनेक्टेड। वारिद, बात बढ़ाए साथ। प्यार, लव, इश्क, एक ऐसी बीमारी जो हर किसी को होती है। हर मर्ज की तरह इसका भी इलाज है, उमंग लस्सी। प्यार मिले ना मिले, सुकून जरूर मिलेगा, तो गुरु हो जा शुरू। रुकिए, सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट ना चुनने का नतीजा जानते हैं? कैविटीज का महंगा इलाज, एग्जाम ना दे पाना, दर्द में रात भर जागना। इसीलिए सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना है बहुत जरूरी। लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड के साथ कोलगेट, जिसको मैं और कई डेंटिस्ट तजवीज ही नहीं करते बल्कि खुद इस्तेमाल करते हैं।
अपनी फैमिली को दीजिए कीड़ा लगने से 2 गुना तहफ़्फ़ुज़। कोलगेट, डेंटिस्ट का तजवीज़ करदा नंबर 1 ब्रांड। डालडा रमजान में लाया मुबारक महीने का बरकतों भरा तोहफा। अब डालडा की पूरी रेंज पर पाएं शानदार बचत ऑफर। हो जाएगा जी, हो जाएगा। घर जाके मैं औलाद की दुआ करूंगा। जी, तो कौन सा उम्रा पैकेज चाहिए आपको? हमारे पास 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के पैकेजेस हैं। 5 लाख? जी हाँ, 5 लाख रुपए में 5 स्टार पैकेज। अब अल्लाह के घर जा रहे हैं तो 4-5 लाख रुपए कौन देखता है? अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह के घर जा रहे हैं। लाख से कम का कोई उम्रा पैकेज है? नहीं नहीं, लाख से कम का कोई उम्रा पैकेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूफोन दे रहा है सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए? इस पैकेज पर कोई गया भी है? रोजाना 2 लोग जा रहे हैं। जी हाँ, यूफोन की उम्रा ऑफर से 1 जुलाई से 17 अगस्त तक सिर्फ 10 रुपए का बैलेंस रोजाना इस्तेमाल करने पर हर रोज बजरिया कुरानदाजी 2 खुश नसीब कस्टमर्स हासिल करेंगे मुकम्मल उम्रा पैकेज। इसके साथ साथ ऑफर के इख्तिताम पर 1-1 लाख सऊदी रियाल के 2 बम्पर प्राइजेस। तो फिर जितना ज्यादा 10 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करें उतने ही ज्यादा इनामात जीतने के मौके बढ़ाएं। चलें सर, हम भी 10 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। उम्रे पे जाएंगे, मिल के गुनाहों की माफी मांगेंगे। कैसा आइडिया? रंग भरती जाओ, रंग भरती जाओ, लबों पे हंसी आज है, सारी तरकीबें पास है, जश्न सा है लगे यहाँ, खुशियों की नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारा प्यार। नया नोकिया 110 मूवी कैमरा एंड प्लेबैक का मजा, ड्यूल सिम म्यूजिक प्लेयर के साथ, एंटरटेनमेंट गारंटी। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास चल रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का भी चल रहा है। दोनों ईवानों में क्या बहस हो रही है जी कि तौहीन अदालत का जो कानून है इसमें तब्दीली होनी चाहिए, दोहरी शरीयत वाले जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और अमरीकी सफ़ीर साहब जो उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दिया है। दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल ने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च किया, लेकिन हमें जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो आम शहरी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमें ये कहते हैं जनाब कि जो हमारे मसाइल हैं, जो अवाम के असल मसाइल हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इस पर हमारे जो मुंतखब ईवान है वहाँ पे बात क्यों नहीं हो रही। पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से ऐलानात किए गए, फैसला किया गया और अच्छा फैसला था कि इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई तो हुकूमत ने भी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की। लेकिन इन कीमतों में कमी के बावजूद जो रिक्शा, टैक्सी, वैगनों और बसों वाले हैं उन्होंने अपनी जो कीमतें हैं वो कम नहीं की, किराए कम नहीं किए। इस पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ज़रा देखिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अवाम के असल मसाइल एक्चुअली हैं क्या। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में तो इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन इस बार 3 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर हैं जो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे। कम होता है तो कम करना चाहिए ना, जब बढ़ता है तो आप जल्दी बढ़ा लेते हैं। कराची के शहरियों का शिकवा है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें तो कम हो गईं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं हुए। हमारी थोड़ी सुनते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करे तो फिर जो है ना होगा, वैसा थोड़ी हो सकता है। ये किराया कम करते ही नहीं है, चाहे आप कितने भी कम कर लें, किराया कम होता ही नहीं है। किराया कम नहीं करे, ये सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हैं और किराया जब 1 रुपया बढ़ जाता है ना फिर 5-5 रुपया किराया बढ़ा देते हैं। बसों और कोचेज में लटकते, धक्के खाते और छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर शहरी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी रोकने वाला कोई नहीं। इधर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि जब किराया बढ़ाया ही नहीं तो कम क्यों करें। किस सूरत में इसको कम करें, क्योंकि हुकूमत ने हमें दिया नहीं था। 93 पे जब हमें किराया मिला था, फिर पहुँच गया 108 रुपये पे, 108 रुपये पे मिला, हुकूमत ने हमें किराया नहीं दिया।
₹54 CNG थी 82 रुपए पे आया। हुकूमत ने हमें किराया दिया नहीं है। शहरियों की शिकायत और ट्रांसपोर्टर्स की वजाहत अपनी जगह, लेकिन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के शिकार कराची के अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसी कमी का फ़ायदा ही क्या जब इसके सम्राट लोगों तक न पहुँचें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन फरहान इलियास के साथ जवाद शुएब, जियो न्यूज़, कराची। तो कराची में किसकी हुकूमत है? सिंध के दारुल खिलाफे कराची में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, MQM की, अवामी नेशनल पार्टी की। और हुकूमत ने अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की तो फ़ायदा किसको हुआ? अमीर लोगों को जो गाड़ियां चलाते हैं, या कुछ गरीब लोग जो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल मुतवसत और निचला तबका है जो कि बसों वैगनों में सफ़र करता है, उन बेचारों को कोई रिलीफ नहीं मिला। गोंदल साहब, ये है आवाम का असल मसला, इसको कौन हल करेगा? देखो मीर साहब, जब भी हम कहते हैं कि इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लोगों के मसाइल पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो हम पे रिएक्शन जो होता है, इल्ज़ामात आते हैं अपोजिशन की तरफ से, ख्वाजा साहब की तरफ से भी आते हैं, हालांकि ये खुद आधे मुल्क में हुक्मरान है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये एक आपके लेम एक्सक्यूज़ है, ये बहाने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बात आपने राइटली पॉइंट आउट की है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आप इश्यूज़ पे फोकस नहीं करेंगे, तो यकीनन ये छोटे मसाइल नहीं, ये बड़े मसाइल हैं, और ये पब्लिक के मसाइल हैं, और ये मोर देन 80% लोगों के मसाइल हैं। लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि अभी कुछ 6 महीने 8 महीने मौजूदा गवर्नमेंट का टर्नओवर बाकी है। प्रेसिडेंट का टर्नओवर 8 की बजाय 10 महीने बाकी रह गया होगा, और हम बार बार कह रहे हैं, हमारे वकला कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, लाइक सरकोजी जैसे फ्रांस में जब उसका टर्नओवर ख़त्म हुआ तो केसेस उसके खुल गए, वो फेस कर रहे हैं। हमें यकीनन ये कहते हुए, पहले मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका, ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चलने दिया जाए, और ये जो तलवार लेकर खड़े हैं, जैसे कल का भी आपने रेफरेंस किया है, तो यकीनन आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये अनड्यू किस्म की रेस्टलेसनेस जो पैदा हुई है, और इसमें तमाम इदारों के बार बार हम कहते हैं कि खुदारा अपने अपने हदूद में अगर काम करेंगे तो एग्जेक्टिव भी काम करेगी। लेकिन एग्जेक्टिव एक मुल्क का, मिसाल के तौर पर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो हर दूसरे दिन जिसने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, क्या वो इन मामलों पे वो फोकस कर सकेगा? यकीनन उसके लिए मुश्किल होगा। चले, आपने कहा आधे मुल्क पे इनकी पार्टी की हुकूमत है। ख्वाजा साहब, लाहौर में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पे भी जो बसें और वैगनें हैं और रिक्शा टैक्सी वाले हैं, उन्होंने अपने किराए कम नहीं किए। अच्छा मीर साहब, गुजारिश ये है कि 2 बातें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, सच्ची बात है, ये इस तरह मैंने इस एंगल से इसको देखा नहीं था कि जब तेल की कीमत 3 बार कम हुई है तो फिर ट्रांसपोर्ट के किराए, वो ट्रेन हो, बस हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, कम होने चाहिए। और ये यकीनी तौर पे सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पंजाब गवर्नमेंट ने ऑल्दो इसका नोटिस ले लिया हुआ है, लेकिन अभी इसको हम वाकई कम नहीं करवा सके। एक तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारी अदारों और सरकारी अफसर जिन्हें तनख्वाहें मिलती हैं और जो मुतल्लका अदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन वो भी अपनी नालायकी का मुजाहरा करते हैं। ख़ुद ट्रांसपोर्टर साहिबान जो हैं, उनमें भी बेहिस लोग मौजूद हैं। जो बात गोंदल साहब ने भी की है ना, उससे मैं ज़रा बड़े अदब से मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ। मेरा नुक्ता नज़र इनकी हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इनकी खुशकिस्मती थी 2008 में जब इन्हें हुकूमत मिली थी कि हम इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे, इसके बावजूद हमने इनके साथ मिल के हुकूमत बनाई थी। जितनी छूट कह लें, जितनी आज़ादी कह लें, जितना फ्री हैंड कह लें, पहले 2-2.5 सालों में, 2.5-3 सालों में इनको मिला है। ये जज बहाल कर देते अगर पहले दिन, जिस तरह इनका वादा था। तो वो जो एक बीच में आया हमारा इनका लड़ाई का पैच, तो आप देखिए कि ऐसी तो हुक्मरानी नसीब ही किसी को नहीं हुई। लेकिन जो पार्टी और तजर्बाकार भी हो, वो 2.5-3 साल पहले, जिसे हनीमून पीरियड कहा जाता है, उसी को ज़ाया कर दे, और उसमें तमाम जो लोग इनके साथ खड़े हों, एक एक करके उनको अपने सामने खड़ा कर लें, तो फिर क्या कहा जाए उसके बाद। इसलिए ये इस्तदलाल गोंदल साहब का तब था कामयाब, अगर इनकी अफवाज ने मदद ना की होती, अपोजिशन ने मदद ना की होती, या इवन जुडिशरी ने इनको टाइम ना दिया होता। इसी जुडिशरी ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, मगर आपके लोग तो बाजी नहीं आए, हमले पे हमला, हमले पे हमला। सो आज का दिन तो आना ही था। तो अब भी पंजाबी में कहते हैं डुले बेराना कुछ नहीं गया। अब भी कोई रास्ता गोंदल साहब जैसे लोग, रज़ा रबानी जैसे लोग, कायरा साहब जैसे लोग जो हैं, ये मिल बैठ के निकालें। खुशी शाह साहब इनके पास मौजूद हैं, जो इनके हॉक्स हैं, या जो जरदारी साहब को मशवरे देते हैं। खुद जरदारी साहब बहुत बड़े हॉक हैं माशाल्लाह। हर बात का जवाब जो है वो देना ज़रूरी नहीं होता सियासत में। मेहरबानी करें, कोई रास्ता निकाल लें अभी, वरना ये मरवा देंगे सारी कौम को।
خود تو انہوں نے مطلب لوز کرنا ہے، پورا ملک لوز کرے گا اگر بڑی گڑبڑ ہو گئی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. ان کا ایک ہی کریڈٹ ہوگا، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا غلطیاں، گناہ سخت لفظ تھا، کہ اگر یہ آنے والا الیکشن جو ہے اس میں سموتھ سیلنگ ہو جائے اور پرامن انتقال اقتدار ہو جائے، لوگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کریں. شفقت محمود صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت واقعی پاکستان کے تمام اہم مسائل کا حل فوری انتخابات ہیں، اور اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے؟ اب حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر نئے انتخابات کے لیے کسی تاریخ پر اتفاق کر لیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کا اعلان کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم تو بربلا یہ کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس دلدل میں پاکستان پھنس گیا ہے، اس دلدل سے نکلنے کا جمہوری طریقہ یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، اور خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے تسلیم کی اپنی حکومت کی غلطی، اور گوندل صاحب میرے بھائی نے کہا کہ ابھی ہمیں موقع نہیں ملا. کہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں، کوئی وفاق میں حکومت میں ہے، کوئی صوبوں میں حکومت میں ہے، اور حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں اتنی بے چینی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے، اتنی تکالیف پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے، مہنگائی پہلے اتنی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے، بے روزگاری پہلے اتنی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے، لوڈ شیڈنگ جتنی اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی. تو اگر یہ آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ان 4.5 سالوں میں ان کی حالت جو ہے وہ پہلے سے مزید ابتر ہوئی ہے. اور اس میں جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کے پاس اگر کوئی سلوشن ہوتے تو وہ سلوشن پچھلے 4.5 سال میں وہ سلوشن ہمارے سامنے آ جاتے، اور کچھ اقدامات ہوتے جن سے حالات لوگوں کے لیے بہتر ہو جاتے. وہ سلوشن تو نظر نہیں آ رہے. اس لیے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا بالکل صحیح جواب صرف یہی ایک ہی ہے کہ اب ہم ایک نئے انتخابات کی طرف بڑھیں. چیف الیکشن کمشنر آ گئے ہیں، باقی میں نے سنا ہے کہ جو الیکشن رولز بھی ہیں وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں. شفقت صاحب، جی ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں سعد رفیق صاحب اور آپ کے درمیان 99.9% معاملات پر اتفاق ہوا ہے، لیکن اب سعد رفیق صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی آخری بات کر لوں کہ کیونکہ اب سارے انتظامات اب اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں الیکشن کے لیے ماحول جو ہے، جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے وہ تقریباً اب نظر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں. جی صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوست اور بھائی ہیں شفقت محمود صاحب، پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے بار بار کہا مسلم لیگ نون کو کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں. میں اپنی جماعت کے ان لوگوں میں شامل ہوں جو ابتدائی طور پہ یہ سمجھتا تھا، اور میں کھل کے کہا بھی کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے، لیکن ہماری پارٹی کی میجورٹی کہتی تھی کہ استعفے نہیں دیجیے اور اس کو کسی طریقے سے لے جائیں آپ عام انتخابات کی جانب. سوال یہ ہے کہ اگر استعفے ان کے کہنے پہ یا ہم جیسوں کے کہنے پہ مسلم لیگ نون نے دے دیے ہوتے تو 20ویں ترمیم نہ ہوتی. وہ 20ویں ترمیم جس کے نتیجے میں آج جسٹس فخر الدین جی ابراہیم آئے ہیں، جس میں محترم عمران خان صاحب کی کنسلٹیشن بھی شامل ہے. اور اسی طرح میں یہ درخواست کروں گا اپنے بھائی شفقت سے کہ اگر غلطیاں مان لینا اچھی بات ہے تو یہ بھی اب اس غلطی کو مان لیں اور ہم سے استعفے کا سیاست کرنے کے لیے مطالبہ کرنا ترک فرما دیں، اور ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ پیپلز پارٹی سے منواؤ، بات کر کے ہم سے مشورہ کر کے کہ کون کیئر ٹیکر نان پارٹیزن وزیر اعظم ہوگا اور کون نان پارٹیزن اور کیئر ٹیکر وزراء اعلیٰ ہوں گے جو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کریں. جی بڑی اچھی بات کی ہے سعد رفیق صاحب نے رسپونڈ کرنا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ.